Dear students of class 10, I hope you are all well. Now we have met again to continue with our lesson, and we are doing subject verb agreement, and today is part 3 of subject verb agreement. Now let's start. Now let us see how the use of article makes the sense different. I am reading two sentences. Now you also see the director and producer has come on the stage. Next, number B, the director and the producer have come on the stage. What is the difference in meaning between these two sentences? Do you note any difference in structure, in meaning? Now you see, in the first sentence, the B is not used before producer. In the second sentence, B is used before producer. And in the first sentence, the verb is singular, has come. In the second sentence, the verb is plural, have come. So, what makes the difference in sense? Now, we will come to the meaning next. You see the rule first. When two or more singular nouns joined by and refer to the same person or thing, the article is used only before the first noun and the verb is singular. And so যখন দুটো সিঙ্গুলার নাউন অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত হচ্ছে তখন আর্টিকেল শুধু ফার্স্ট নাউনের পূর্বে ব্যবহার হবে এবং ভার্বটি সিঙ্গুলার হবে অ্যাজ ইউ সি ইন দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স। সো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস সেন্টেন্স? We see that the director and producer are the same person, and so the director and producer has come, so they are same person. Now regarding the second sentence, let's see the rule again. But if the nouns refer to different persons or things, then the article is repeated before each noun and then plural verb will be used. See, the article is repeated before director and before producer. What does it mean? The director and producer are not the same person. They are two separate persons. And so the director has also come and the producer has also come, and so the plural subject and so the verb is also plural. So they are separate persons. So you see, the use of articles makes the sense different, and so verb follows the subject naturally. Is it clear? যখন দুটো সিঙ্গুলার নাউন একই ব্যক্তিকে বোঝাবে তখন আর্টিকেল শুধু ফার্স্ট নাউনের পূর্বে ব্যবহার করবে অ্যান্ড দ্য ভার্ব ইজ সিঙ্গুলার। যখন সিঙ্গুলার নাউনগুলি দুটি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বোঝাবে তখন আর্টিকেলটা রিপিটিশন হবে এবং তখন ভার্বটিও প্লুরাল হবে। সুতরাং তুমি কাকে মিন করছো, কিভাবে মিন করছো তার উপর ডিপেন্ড করছে your use of article and your verb, and verb naturally follows the subject. Well, now let's come to the next rule. We have read the use of one of the when we were reading about each of and so here you will see another rule regarding the use of one of the. Now see, the common noun following one of the should be in the plural number. Now one of the is the subject. One of the rooms is closed. ঘরগুলির মধ্যে একটি বন্ধ, সেই কারণে এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব। One of the girls was a good swimmer. বালিকাদের মধ্যে একজন ছিল খুব ভালো সাঁতারু, সেই কারণে ভার্বটা সিঙ্গুলার।
ওয়ান অফ দেম ওয়াজ প্রেজেন্ট দেয়ার, এখানে প্রোনাউন, প্লুরাল প্রোনাউন, কিন্তু ওয়ান অফ দেম আছে বলে ভার্বটা হলো সিঙ্গুলার। এবার লক্ষ্য করে দেখো, এখানে তিনটে সেন্টেন্সই ওয়ান অফ দ্য দিয়ে শুরু হয়েছে এবং তারপরে প্লুরাল নাউন বা প্রোনাউন ব্যবহার করা হয়েছে, বাট দ্য ভার্ব ইন দিস কেসেস আর সিঙ্গুলার। কেন? We also see that if one of the is used as subject before plural noun or plural pronoun, the verb is always singular. ওয়ান অফ দি দিয়ে স্টার্ট হলে তারপর অবশ্যই তুমি প্লুরাল নাম্বার ইউজ করবে, কিন্তু ভার্ব সিঙ্গুলার ইউজ করতে হবে। এবার এসো, ওয়ান অফ দি দিয়ে আমরা আর এক ধরনের সেন্টেন্স স্ট্রাকচার দেখছি, যেখানে ওয়ান অফ দ্য সাবজেক্ট নয়, কিন্তু প্রায় রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহারের ফলে মিস্টেক হবার ভয় থাকে। দেখো নাম্বার কে, রুল নাম্বার কে, when the subject of a verb, especially in dependent clauses, is a relative pronoun, care should be taken to see that the verb agrees in number and person with the antecedent of the relative pronoun. আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে তোমরা নিশ্চয়ই অ্যান্টিসিডেন্ট ব্যবহার জানো। অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউনের ঠিক পূর্বে যে নাউন বসে, যে ওয়ার্ডকে রিলেটিভ প্রোনাউন মিন করে তাকে রিলেটিভ প্রোনাউনের অ্যান্টিসিডেন্ট বলা হয়। এখানে সেন্টেন্সগুলো দেখো, তারপর এই মিনিংটা তোমাদের কাছে আরও ক্লিয়ার হবে। হি ইজ ওয়ান অফ দোজ পারসনস, হি ইজ ওয়ান অফ দোজ পারসনস হু আর, ইজ বা আর এর অপশান থেকে আমরা আর তুলে নিলাম, হু আর নেভার স্যাটিসফাইড উইথ দেয়ার জব। তুমি বলবে এখানে তো ওয়ান অফ আছে, তাহলে এখানে কেন প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করা হলো? কারণ এখানে বলা হচ্ছে when the subject of a verb is a relative pronoun। দেখো, এই ভার্বটির সাবজেক্ট আমরা ইজ বা আর তোমাকে দেওয়া হলো, এর রিলেটিভ প্রোনাউন ঠিক এর আগে রিলেটিভ প্রোনাউন আছে এবং সেই এই ক্লজটির সাবজেক্ট, এবং এই রিলেটিভ প্রোনাউনের অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে পারসনস। পারসনস ওয়ার্ডটি প্লুরাল, অতএব এই রিলেটিভ প্রোনাউন এই তার আগের এই অ্যান্টিসিডেন্টকে ফলো করবে নাম্বার এবং ভার্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এখানে যেহেতু প্লুরাল, সেই কারণে প্লুরাল ভার্ব, এবং যেখানে যখন প্রোনাউন ইউজ করছি পারসনসের পরিবর্তে তখন সেটাও প্লুরাল হচ্ছে। এখানে কিন্তু ওয়ান অফ বলতে একজনকে বোঝাচ্ছে না, বলছে সে সেই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যারা, এখানে হু মানে যারা বা যাহারা, যাহারা কখনোই তাদের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। ঠিক এই রকম এক্সাম্পল আরও দেওয়া হয়েছে ক্লিয়ার করার জন্য। দেখো নাম্বার 2, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিল্ডিংস, এটা হচ্ছে সেই সকল বিল্ডিংয়ের একটি, দ্যাট ওয়ার ডিস্ট্রয়েড ইন দ্য আর্থকোয়েক। এখানে দ্যাট জানো তোমরা সিঙ্গুলার প্লুরাল সবের ক্ষেত্রেই রিলেটিভ প্রোনাউনগুলি ব্যবহার করা যায়। যে দ্যাট মানে যে সকল বিল্ডিং আর্থকোয়েকে ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ওয়ান অফ দ্য বিল্ডিংস মানে এখানে শুধু পার্টিকুলার একটি বিল্ডিংকে বোঝানো হচ্ছে না, সেই সকল বিল্ডিংগুলির একটি, যেগুলি, এইখানে দ্যাটের অ্যান্টিসিডেন্ট হলো বিল্ডিংস, এটা প্লুরাল বলে এখানে ভার্ব প্লুরাল ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ওয়ান অফ দ্য সাবজেক্ট নয়, এই দ্যাটের পূর্বে বিল্ডিংস ধরে তোমাকে ভার্ব ইউজ করতে হবে। নাম্বার 3, ইট ইজ ওয়ান অফ হিজ মোস্ট ইন্টারেস্টিং নভেলস দ্যাট হ্যাভ অ্যাপিয়ার্ড দিস ইয়ার ইন দ্য ম্যাগাজিন। বলছে যে তার ইন্টারেস্টিং নভেলের একটিকে যে এখন বোঝাচ্ছে তা নয়, বলছে যে সেই সকল নভেলগুলি, যে উপন্যাসগুলি এই বছরে ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে, এটা হচ্ছে তার সেই সকল আকর্ষণীয় উপন্যাসগুলির একটি,
যে উপন্যাসগুলি, এখানে দ্যাট শব্দটি কিন্তু দেখা যাচ্ছে এর অ্যান্টিসিডেন্ট নভেলস প্লুরাল আছে, অতএব অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী ভার্বটি প্লুরাল হলো। নোট দ্য অ্যান্টিসিডেন্ট অফ দ্য রিলেটিভ প্রোনাউন্স হু অ্যান্ড দ্যাট। তাহলে এবার তোমরা রুলটা আবার ভালো করে বুঝে নাও। হোয়েন দ্য সাবজেক্ট অফ এ ভার্ব, সাবজেক্ট অফ এ ভার্ব মানে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, এখান থেকে তুমি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা আলাদা করে নাও, এখানেও আলাদা করে দেখে নাও। দেখো এই যে ভার্বগুলির এর সাবজেক্ট হচ্ছে ইজ এ রিলেটিভ প্রোনাউন, এখানে এই ভার্বের সাবজেক্ট হু, এখানে এই ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে দ্যাট, হ্যাভের সাবজেক্ট হচ্ছে দ্যাট। ইজ এ রিলেটিভ প্রোনাউন, কেয়ার শুড বি টেকেন টু সি দ্যাট দ্য ভার্ব এগ্রিজ ইন নাম্বার অ্যান্ড পার্সন উইথ দ্য অ্যান্টিসিডেন্ট অফ দ্য রিলেটিভ প্রোনাউন। অতএব এই রিলেটিভ প্রোনাউনের যে অ্যান্টিসিডেন্ট থাকবে সেই অনুসারে ভার্ব ব্যবহার করতে হবে। অতএব এটা একরকম রুল অনুযায়ী ব্যবহার হলো, এটা কিন্তু আরেকটা রুল অনুযায়ী ব্যবহার হলো। টেক কেয়ার টু সি দ্য ডিফারেন্স। হিয়ার ওয়ান অফ দ্য ইজ দ্য সাবজেক্ট, হিয়ার দ্য কেস ইজ ডিফারেন্ট বিকজ দিজ আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস। See the rules and the examples and it will be clear to them, to you. Well, now we are passing to next rule. This rule is called the error of proximity in grammar. What does it mean, the error of proximity? Proximity means nearness, নৈকট্য, সামনে বসেছে, বলেই দিচ্ছে যে এটা নিয়ারনেসের ওপর ডিপেন্ড করে ভুল হয়, এটা এরার দিয়েই শুরু হয়েছে। গ্রামারে এই রুলটাকে এরার অফ প্রক্সিমিটি বলা হয়, যাতে এই ভুলটা না হয় সেই জন্য তোমাদের এই নিয়মটি এবং মনে রাখতে হবে। দেখো, দি ভার্ব ইজ সামটাইমস মেড থ্রু মিস্টেক, ভুলবশত, টু এগ্রি ইন নাম্বার with a noun or pronoun near it instead of with its subject। বলছে অনেক সময় কখনো কখনো ভার্ব নাম্বার এবং নাম্বারের ক্ষেত্রে ভুলবশত তার যে নাউন এবং প্রোনাউন নিকটে থাকে সেই অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়, সাবজেক্ট অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় না, ভুলবশত হয়। ইট ইজ কল্ড দ্য এরর অফ প্রক্সিমিটি। এই ভুলটাকে গ্রামারে বলা হয় যে এরর অফ প্রক্সিমিটি, মানে নিকটে বসেছে বলে সেই অনুযায়ী আমরা হয়তো সাবজেক্টটাকে ভুল করে ধরি যে এটাই সাবজেক্ট, কিন্তু রিয়েল সাবজেক্টটা তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। কাছে, ভার্বের কাছে আছে বলেই যে সেটা সাবজেক্ট তা কিন্তু নয়। দেখো, দেখে নাও, বলো, তোমরা বলবে। নাম্বার ওয়ান, দ্য বেস্ট অফ দ্য পারফরমার্স, পারফরমার্সদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, গট এ প্রাইজ। কি লেখা হবে এখানে, হ্যাজ না হ্যাভ? দ্য বেস্ট অফ দ্য পারফরমার্স হ্যাজ গট এ প্রাইজ না হ্যাভ গট এ প্রাইজ? কে সাবজেক্ট, পারফরমার্স না দ্য বেস্ট? অবশ্যই এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে বেস্ট। পারফরমার্সরা সবাই পুরস্কার পায়নি, পেয়েছে তাদের মধ্যে যে বেস্ট। সুতরাং ভার্বের আগেই নাউনটা কাছাকাছি আছে বলে সেই নিয়ারনেস ধরে, প্রক্সিমিটি ধরে আমরা যদি হ্যাভ বসাই, আমাদের সেন্টেন্সটা পুরো ভুল, দ্য ইউজ অফ ভার্ব ইজ রং। সো দ্য বেস্ট অফ দ্য পারফরমার্স হ্যাজ গট আ প্রাইজ। নাম্বার টু, the presence of so many wise men is encouraging না আর encouraging? যে এতজন জ্ঞানী ব্যক্তির উপস্থিতি উৎসাহ ব্যঞ্জক। What is the subject in this sentence? Many wise men এটা আছে দেখে তুমি ভুলবশত ভাবতে পারো যে এটা প্লুরাল সাবজেক্ট এবং এটাই সাবজেক্ট। Many wise men is not subject here. What is the subject? The presence. যেমন এখানে the best subject, এখানে subject the presence, উপস্থিতি। সুতরাং what is the correct verb? The presence of so many wise men is interesting.
Number 3, his knowledge of so many languages is praiseworthy না আর praiseworthy। মানেটা হলো এতগুলো ভাষায় তার জ্ঞান সেটি প্রশংসার যোগ্য। What is the subject in this sentence? Certainly so many languages, এটা তোমার কাছে আছে বলে ভার্বের কাছে আছে সেই দেখে তুমি ভার্ব বসাতে চাইবে, but that is not the subject. The subject is his knowledge. His knowledge of so many languages is praiseworthy, প্রশংসার যোগ্য। Number 4, the quality of apples was really good না were really good? What is the subject? Apples is not the subject. The quality is the subject. The quality মানে অ্যাপেলগুলোর কিরকম গুণমান ছিল, সত্যি ভালো। The quality of apples was good. Number 5, the attendance of the students of this school. What is the correct verb here? No option is given. Which verb would be suitable? The attendance of the students of the school, what is the subject? The attendance is the subject and here the verb is. এই যে ভার্বের কাছে আছে বলে যে সাবজেক্টটাকে তোমরা সাবজেক্ট বলে মনে করতে পারো ভুলবশত, সেটা কিন্তু আসলে সাবজেক্ট নয়। সেই কারণে এরার অফ প্রক্সিমিটি, ভার্বের নিয়ারনেস। সুতরাং আবার দেখে নাও রুলটা, দ্য ভার্ব ইজ সামটাইমস মেড থ্রু মিস্টেক টু এগ্রি ইন নাম্বার উইথ এ নাউন অর প্রোনাউন নিয়ার ইট। নাম্বার মানে সিঙ্গুলার না প্লুরাল, এখানে প্লুরাল আছে এখানে ভার্বের কাছে, সেই দেখে তোমার সাবজেক্টটাকে তুমি ভাবতে পারো এটাই সাবজেক্ট, বাট ইন দ্যাট কেস দ্য ভার্ব উড বি মিস্টেকেন। সো you will be careful when you are using these kinds of sentences. Be careful of the verb, what is the real subject in your sentence. This is called error of proximity. Now I think you have understood the rules we have discussed, and last day we also discussed many rules of subject verb agreement. There are so many rules. Subject and verb are very important, so we will have to acquire the skill, the knowledge of subject verb agreement. Now you please take some homework and you do it yourself, and then you will check it next day with my answer. Now bring your exercise book and you write the home task. Choose the correct alternative and fill in the blanks. Number A, the shop with its contents was or were insured. Number B, neither of them blank is or are going to attend the party. Number C, patience as well as perseverance, ধৈর্য এবং অধ্যবসায়, as well as perseverance is or are necessary for success. Number D, Kiran and not you has or have won the prize. Number E, the actor and the player is dead or are dead. Number F, the poet and singer was or were invited on the occasion. Number G, either Rina or I is or am or are to blame. Now fill in the blanks with the correct verbs. If all the answers are right, then you have acquired the knowledge of subject verb agreement. And so follow all the rules we have discussed in earlier days, last day, and then in the next class we will also discuss many other rules of subject verb agreement. All the rules are important. Whenever you are going to write anything, you will face the which verb is to be used correctly and which verb would be what is the subject, what is the verb, what will be the pronoun, what will be the person. And so you acquire the skills of subject verb agreement and do this home task, and in next day we will meet again. Until then, you all you keep fit and healthy, and thanks to all of you for listening to my online teaching so long.